السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری سجدہ 10 محرم کربلا کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ 10 محرم کو شہیدوں نے شہیدی کا جام پی لیا تھا اور اپنی عظیم شہادت کربلا میں پا چکے تھے۔ کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی غازی عباس کے بازو کٹ جاتے، کبھی 6 ماہ کے علی اصغر پر تیر برسائے جاتے تو کبھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال آن وہ محمد شہید ہوتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کربلا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی خواتین سے الوداع لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک طرف 3 دن کا پیاسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف یزید کا بڑا سا لشکر۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن کا پیاسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے یزید کے بڑے سے لشکر کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ان پر بھاری پڑ رہا ہے اور جو بھی سامنے آتا اسے کربلا کی دھول چٹا رہا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے شمر آگے بڑھو، تو شمر کہتا ہے میں آگے جاؤں گا تو حسین کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں سے بھی نہیں لڑ پایا، یہ تو خود مولا حسین ہیں۔ اور 3 دن کے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لشکر کے ساتھ اکیلے لڑ رہے تھے اور ان کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اور شمر کہتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکیلے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ان کے قریب مت جاؤ، دور سے ایک ساتھ حملہ کرو۔ یہ علی کا شعر ہے، اس سے اکیلے لڑنا ممکن نہیں ہے۔ تو سب لوگ ایک ساتھ دور ہو گئے تو سب یزید کی فوج ایک ساتھ 3 دن کے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتی ہے اور ان پر تیروں کی ایک ساتھ برسات ہوتی ہے۔ کوئی ان پر تیر مارتا ہے، کوئی نیزے پھینکتا ہے، کوئی پرچھی مارتا ہے اور جس کے ہاتھ میں مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مارتا ہے اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد زخمی ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زخمی ہو گئے کہ دور سے ان کا جسم نظر تک نہیں آ رہا تھا، ان کا جسم خون سے لہو لہان ہو رہا تھا اور ان کے جسم میں اتنے تیر لگے تھے کہ جسم نظر تک نہیں آتا تھا اور تیر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھوڑے پر سے نیچے گر گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زخمی حالت میں ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ اس 3 دن کے پیاسے نواسہ رسول امام حسین کی جنگ دیکھ۔ تو جیسے ہی امام حسین یہ کہتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے اے امام حسین تم
कामयाब हो चुके हो, तुम्हारा अल्लाह तुमसे राज़ी हो चुका है। ए मौला हुसैन, तुम अपनी आजमाइश में पूरी तरह कामयाब हो चुके हो। ए हुसैन, तुमने अपनी आखिरत पा ली है। ए हुसैन, तुम आखिरत की ज़िंदगी में पूरी तरह कामयाब हो चुके हो। बेशक दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी आखिरत की बाकी रहने वाली ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनते हैं कि इनका अल्लाह, इनका खालिक इनसे राज़ी हो चुका है, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में भी बेहद खुश होते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में गिर जाते हैं और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी का आखिरी सजदा करते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे की हालत में होते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सजदे में होते हैं तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस अजीम कुर्बानी के लिए अपने इस हुसैन को चुना और करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम को अपनी अजीम शहादत पाते हैं और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे की हालत में इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आखिरत को पा लेते हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम करबला में अपनी ज़िंदगी का आखिरी सजदा करते हैं और 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के लिए अपनी अजीम कुर्बानी देते हैं और 10 मुहर्रम को अपनी अजीम शहादत पाते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे की हालत में इस दुनिया से खाली के जहां में तशरीफ़ ले जाते हैं और ज़ख्मी हालत में भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, एक दर्द भरी मुस्कुराहट। और फिर उमर बिन साद कहता है कि जाओ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब जाओ और इनके सर को काट लाओ। लेकिन जो भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब जाता है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा देखता है और ज़ोर की चीख मार कर वापस आता है और कहता है, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर हर कोई डर जाता है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। तो शिमर कहता है, अगर हम इनका सर लेकर यजीद के दरबार में गए तो यजीद हमें इनके वज़न के बराबर सोना देगा। और फिर शिमर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब आता है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को बालों से पकड़ता है और इन पर चाकू बरसाता है और यजीद के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर को काटने लगता है। और फिर शिमर जालिम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के
سر کو کاٹ دیتا ہے اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو شمر ظالم نیزے پر سوار کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اہل بیت کی خواتین تڑپ جاتی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی معصوم بچی سکینہ رونے لگ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر اپنی بے بسی کا عالم دیکھ کر زارو قطار روتی ہے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔